अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਐਵਾਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ USA ਮੰਟਿਕਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਗਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚ ਚੂਨਾਗੇਰੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਰੁਬਾਬ ਫਾਤਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी रुबाब प्लीज़। रुबाब हाँ जी, अभी बात हो रही थी कि हम आपको एक ब्रीफ विज़िट देते हैं ऑफ द बिल्डिंग ताकि हम आपको बता सकें व्हाट वी हैव डन सो फार। उसमें ये है फॉर इंस्टेंस जब आपने सफाई की है तो वी हैव दिस पार्ट जो कि डिस्ट्रक्ट हो गया विद टाइम। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम इसको यहाँ से ही रिपेयर करेंगे जिस हद तक हम कर सकते हैं, जिस हद तक हमें इसके रेफरेंसेस मिलते हैं इन हिस्ट्री हाउ इट वाज यूज्ड टू बी, और जिस हद तक हमें सिख आर्किटेक्चर से इसके रेफरेंसेस मिलते हैं हाउ इट इज़ मेड इन गुरुद्वारास। ठीक है, फिर उसके अलावा दिस इज़ द न्यू डिटेल जो हमें मिली है इन दिस गुरुद्वारा। ये स्टूको वर्क है तो हमें दो तरह के परिंदे इधर मिले हैं, एक ये और एक ये। अब इसको जिस हद तक हम प्रिजर्व कर सकेंगे वो हम प्रिजर्व करेंगे। उसके अलावा जो तीसरा वाला पार्ट है वो उसके बिल्कुल मिसिंग है, वो अभी आप आगे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम हिस्ट्री में रेफरेंसेस देखेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन होता है इफ़ दिस बर्ड एंड दिस बर्ड इज़ ऑन वन बिल्डिंग तो व्हाट इज़ द मोस्ट यूज्ड थर्ड बर्ड ऑन द बिल्डिंग, मतलब इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन में कौन सा परिंदा इस्तेमाल हो सकता है। इस पार्ट को जब हमने सोप सोल्यूशन से साफ़ कराया है टू फिगर आउट कि यहाँ पे कोई फ्रेस्को का काम था या नहीं, तो वो हमें नहीं मिला। दिस इज़ द फाइनेस्ट लेयर जो हमें मिली है आफ्टर स्क्रबिंग एंड ऑल। इस पूरे पार्ट को जब खिड़कियाँ यहाँ से निकली हैं विद टाइम जिस भी तरह हुआ है, हमने इस पूरे काम को रिपेयर करना है। अब हमने इस यहाँ पे विंडोज़ लगानी है, हमने यहाँ पे बाले डालने हैं, प्रॉपर बीम डालनी है, हमने इस पूरी चीज़ को कंप्लीट करना है विद द सेम टाइप ऑफ ब्रिक जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई हुई है। इसके बाद वो एक तरह की आर्च थी, ये दूसरी आर्च है। अब सेम वही आर्च इधर रिपीट हो रही है और ये कम टूटी हुई है एज़ कम्पेयर टू दैट आर्च। तो हमें यहाँ से ही रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से है, ये यहाँ से कंप्लीट करनी है। ये आप देख रहे हैं ये कितना हिल रहा है, इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ हैं। एक और अब जो ये एक आला है और जो ये एक आला है, इन दोनों की हिस्ट्री फ़र्क है। ये बना था फॉर क्रॉस वेंटिलेशन क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी लकड़ी मिलती है नीचे। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब आप करते हैं ना तो जिस तरह आप विंडो का लिंटल देते हैं ना उस तरह से ये मिला। अब ये जो था ये बाद में जंग के टाइम पे उन्होंने सुराख किए थे और जिस तरह किले का पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि आप ऊपर से तेल फेंकते थे और गन्स वगैरह निकालते थे, दे यूज्ड टू फाइट फ्रॉम देयर अंदर से, ये उस वजह से निकले हुए हैं और इसी वजह से ये इतनी बुरी तरह कटे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक जो कलम सी निकली हुई है, ये हर एक आर्च की दूसरी साइड की जो है ना वो डीकंस्ट्रक्ट मतलब वो टूट गई हुई है विद टाइम, हमने उसको भी रिपेयर करना है। इसका ये वाला पार्ट मिसिंग है जो आपको पीछे फर्स्ट वाली बीम में नज़र आया था जहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू मेक दैट पार्ट एज वेल। वो मिसिंग है पार्ट। हाँ जी जी। उसके बाद जहाँ अभी हम वापस जाएंगे एंड आई विल शो यू वन मोर डिटेल। यहाँ पे इसके ऊपर पूरी डिटेल थी जो कि वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मिसिंग है। सो वी आर गोइंग टू मेक द होल डिटेल अगेन जिस हद तक हमें हिस्ट्री रेफरेंसेस मिल जाते हैं।
ये पूरा का पूरा कॉलम, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, ये एक एक डिटेल आपको इवेंचुअली नज़र आएगी। वो उधर इधर कंप्लीट है बिल्कुल बर्ड नेस्ट बना हुआ है क्योंकि और उधर वाला कंप्लीट है, उस पे स्वॉन्स भी भी है बने हुए उसमें। हैं। परिंदे का घर नहीं नहीं, मैं डिटेल दिखाने जा रही थी ठीक है। ऑफ दिस पार्ट। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ हाँ, पे उस पे मिसिंग दो है। हंस भी बने हाँ, हुए हैं। वो वहाँ पे है, अगर आप टर्न करके उधर दिखा दें। ऊपर कैमरा करेंगे ना, उस फर्स्ट वाली डिटेल पे, हाँ यहाँ से। अब इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है एक पूरी की पूरी चीज़ कंस्ट्रक्ट हुई हुई थी। अगर आप देख रहे हैं उसके ऊपर दो सरिये भी हैं कि यहाँ पे स्वॉन्स बने हुए थे या व्हाटसोएवर वाज द डिटेल। ये एक दियादान की जगह है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डिटेल। और ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁੰਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਦੀਆਦਾਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਆਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਪੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੌਸਮ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟੇ ਲੋਟਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਛੋਟੇ। ਚੱਲੇ ਚਲੋ ਪਰੇ। ਇਹ ਜਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰੈਸਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਫਰੈਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਲਕੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤੀ ਕਲਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੀਲੇ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਲ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਛੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।